नमस्कार विद्यार्थ्यांनो. पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये आपण 12वी सिलेबसमधील रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स या टॉपिकमधील स्ट्रक्चर ऑफ अँथर आणि स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स किंवा टीएस ऑफ पोलन ग्रेन्स, टीएस ऑफ अँथर हा भाग आपण बघितला. तर आज थोडंसं आपण वेगळ्या पद्धतीने आपण आजचा भाग बघणार आहोत. तर आज आपण जो बघणार आहे तो आहे डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट. आता हा वेगळ्या पद्धतीनं म्हणजे कसं आहे, तर पहिल्यांदा आपण पूर्णपणे इंग्लिशमधून बघणार आणि नंतर पूर्णपणे तो मराठीमधून बघणार. म्हणजे मध्ये आपण जो इंग्लिश मराठी हे आपण मिक्सिंग करतो आहे, हे पहिल्यांदा पूर्णपणे इंग्लिशमध्ये आणि नंतर मराठीमध्ये आपण बघणार आहोत. तर आज आपण डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट हा इयत्ता 12वी सायन्समधील नवीन सिलेबसमधील बायोलॉजी टॉपिक नंबर 1 मधील भाग आपण आज बघणार आहे. वेलकम अगेन. In last lecture we see the structure of pollen grains and formation of pollen grain. Here today we see the development of male gametophyte. Now what is actually development of male gametophyte? That is the pollen grain developed or the development of pollen grains for pollination and fertilization. That is after the development of pollen grains. This is called as the development of male gametophyte. That is, we already studied that or knows that the haploid pollen grains is developed from the diploid microspore mother cell, and next division or next step phase is nothing but the development of male gametophyte. That is, the development of male gametophyte starts from this region. That is, here the first pollen grain structure is there. Here pollen grains divides two mitotic divisions. That is, the two mitotic divisions takes place from this single mitotic division, single pollen grains. That means here from single pollen grains or haploid single pollen grains, two-celled structure is developed. This two-celled structure through mitotically, that is to formation of unequal celled, that is the bigger upper cell is called as the vegetative cell, in which the food material is present and nucleus is unequal or irregular shape. And second cell is nothing but called as the generative cell, which is smaller, and this generative cell is useful for to next second mitotic division. That means the first mitotic division means from single microspores, haploid microspores, two unequal celled stage is formed. That is vegetative cell bigger and smaller, generative cell. In second stage or in second mitotic stage, from this generative cell, that is this generative cell divides mitotically to form two non-motile male gametes. That is, in diagram number D and E we shows that from single generative cells two non-motile male gametes are formed. These are seen here. That is two male gametes. These are non-motile. That is, this complete procedure takes place either in pollen grains or either in some cases in pollen tube. That means this case is developed before the pollination, or this phase is occurs before pollination. That means the two-celled pollen grain or with three-celled pollen grains, that is the two non-motile male gametes and one vegetative cell, is falls on the stigma at the time of the pollination. That means
In the last diagram we see the complete development of pollen grain, that is the development of male gametophyte. That means this diagram. In the last diagram we see the development of male gametophyte, in which the two male gametes, haploid two male gametes non-motile with a tube nucleus is developed, and this procedure occurs when pollen grain is falls on the stigma of pollen grain, and this is useful for, that is this pollen tube is useful for to enter these non-motile male gametes with the ovary for the pollination or for the fertilization. That means this complete structure, is called as the development of male gametophyte, right? This is called as the male gametophyte. तर याच्या आधीच्या लेक्चरला आपण पोलन ग्रेन्स तयार होतो इथपर्यंत आपण प्रोसिजर बघितलेली आहे. तर हा पोलन ग्रेन्स कशापासून तयार होतो आहे, तर डिप्लॉइड मायक्रोस्पोर मदर सेल्सपासून हॅप्लॉइड मायक्रोस्पोर्स म्हणजेच पोलन ग्रेन्स मिओटिकच्या माध्यमातून तयार होतो आहे. म्हणजे मिओसिस डिव्हिजन होते. आता मिओसिस डिव्हिजन आपल्याला माहिती आहे डिप्लॉइडचा हॅप्लॉइड होतात, म्हणजेच मायक्रोस्पोर मदर सेल्सपासून डिप्लॉइड असलेल्या हॅप्लॉइड मायक्रोस्पोर्स म्हणजेच पोलन ग्रेन्स तयार होतो. आणि त्या पोलन ग्रेनचं स्ट्रक्चर आहे आपण पाठीमागच्या लेक्चरला आपण बघितलेलं आहे. डबल लेअरपासून आपल्याला पहिल्या डायग्राममध्ये दिसतंय, पहिल्या डायग्राममध्ये आपल्याला पोलन ग्रेनचं स्ट्रक्चर दिसतं आहे की डबल लेअर्ड, त्याला आपण स्पोरोडर्म म्हणतो आपण, की जो एक्झाईन आणि इंटाईन असलेला आहे, आणि सगळ्यात आतमध्ये सायटोप्लाझमिक मटेरियल आणि न्यूक्लियस हे आपल्याला दिसतंय. आता इथून पुढची जी डेव्हलपमेंट आहे तर त्यालाच आपण डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट म्हणतो. आता हे नेमकं कशासाठी गरजेचे आहे, तर पॉलिनेशन, फर्टिलायझेशन आणि झायगोट फॉर्म होऊन त्याच्यापासून सीड तयार होण्यासाठी या पोलन ग्रेनचे डेव्हलपमेंट होणं गरजेचे आहे. आता या ठिकाणी आपण जर बघतोय तर डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट ह्याची सुरुवात होते, तर सुरुवात ही पोलन ग्रेन्सपासून होते. तर पोलन ग्रेन्सच्या इथं जर आपण बघितलं तर दोन डिव्हिजन होतात. तर त्या डिव्हिजन कुठल्या आहेत, तर मायटॉसिस पद्धतीनं दोन डिव्हिजन होतात. कारण ऑलरेडी पोलन ग्रेन्स हा हॅप्लॉइड आहे, आणि हॅप्लॉइड असल्यामुळं याच्या पुढच्या ज्या दोन डिव्हिजन होतात त्या मायटॉटिक पद्धतीने किंवा मायटॉसिस पद्धतीने होतात. म्हणजे क्रोमोझोम नंबर किंवा जेनेटिकल मटेरियल आहे तसं पुढच्या सेलमध्ये राखलं जातं. पहिल्या डायग्राममध्ये ए डायग्राममध्ये आपल्याला दिसतंय की इथं नॉर्मल पोलन ग्रेन आपल्याला दिसतोय. या ठिकाणी जर बघितलं आपण तर पोलन ग्रेनचं स्ट्रक्चर. आता त्याच्यानंतर पहिली मायटॉटिक डिव्हिजन होऊन या पोलन ग्रेनचं दोन अनइक्वल सेलमध्ये रूपांतरित होते किंवा रूपांतरण होतं. दोन अनइक्वल सेल, तर त्यापैकी सगळ्यात वरच्या बाजूला दिसते आपल्याला मोठी सेल, की ज्याच्यामध्ये न्यूक्लियस हा इरेग्युलर आहे आणि मोठी आहे, थिक वॉल्ड आहे. त्याला आपण व्हेजिटेटिव्ह सेल म्हणतो, की ज्याच्यामध्ये फूड मटेरियल आहे. तर डेव्हलपमेंट होणाऱ्या पोलन ग्रेन्ससाठी किंवा मायक्रोस्पोरसाठी किंवा मेल गॅमेट्ससाठी ते आवश्यक आहे, मोठी सेल. आणि दुसरी जी सेल आहे त्याला आपण जनरेटिव्ह सेल म्हणतो आपण. म्हणजेच इथं आपण बघितलं तर पहिल्या मायक्रोस्पोर्सपासून किंवा पोलन ग्रेन्सपासून दोन सेलमध्ये त्याचं रूपांतरित होतात. सगळ्यात वरची दिसते आपल्याला व्हेजिटेटिव्ह सेल मोठी, आणि खालच्या बाजूला दिसते आपल्याला सगळ्यात लहान आहे ते आपल्याला जनरेटिव्ह सेल दिसते. म्हणजे पहिली स्टेप त्याला आपण फर्स्ट मायटॉटिक डिव्हिजन. आता त्याच्यानंतर दुसरी जी दिसते आपल्याला म्हणजेच 3 नंबरची आकृती सी, तर त्याच्यामध्ये सेकंड मायटॉटिक डिव्हिजनची सुरुवात होते. आता सेकंड मायटॉटिक डिव्हिजनची सुरुवात कशापासून होते,
तर ह्या म्हणजे पहिल्या मायटोटिक डिव्हिजनमध्ये 2 सेल्स तयार होतात. त्याच्यानंतर दुसऱ्या मायटोटिक डिव्हिजनमध्ये या जनरेटिव्ह सेल्स, इथं जनरेटिव्ह सेल्स आपल्याला इकडे दिसते या सेलमध्ये, जनरेटिव्ह सेल्स याची डिव्हिजन होते आणि या जनरेटिव्ह सेलची डिव्हिजन होऊन आपल्याला इथं दिसते आपल्याला की ह्या जनरेटिव्ह सेल्सपासून आकृती नंबर डी. तर या डी आकृतीमध्ये आपल्याला दिसतंय की या जनरेटिव्ह सेलचे 2 नॉन मोटाईल मेल गॅमेट्समध्ये रूपांतर झालेलं आपल्याला दिसतंय. त्याला आपण काय म्हणतो, इट गिव्स राईज टू 2 नॉन मोटाईल मेल गॅमेट्स, म्हणजे दुसरी मायटोटिक डिव्हिजन. जेनेटिकल मटेरियल आहे तसं ठेवलं जातं. आणि ही सगळी प्रोसिजर म्हणजेच जनरेटिव्ह सेल्सपासून 2 नॉन मोटाईल मेल गॅमेट्स किंवा मेल पार्ट तयार होण्याची प्रोसेस ही एकतर पोलन ट्यूबमध्ये होते किंवा पोलन ग्रेन्समध्ये होते. आणि जनरली इथं आपल्याला दिसतं आहे की या पोलन ग्रेन्समध्ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मावरती जाण्याआधी याची डिव्हिजन होते. म्हणजे पॉलिनेशनच्या वेळेला जो पोलन ग्रेन्स आपल्याला माहीत आहे की पॉलिनेशनच्या वेळेला पोलन ग्रेन्स हे स्टिग्मावरती पडतात. तर स्टिग्मावरती जाण्याच्या आधी जी कंडिशन आहे ती आपल्याला डीमध्ये दिसते आपल्याला, म्हणजे 2 नॉन मोटाईल मेल गॅमेट्स इथं आपल्याला दिसते. आणि त्याच्यानंतर पोलन ग्रेन्स हे स्टिग्मावरती जाऊन पडतात. म्हणजे आपल्याला शेवटच्या डायग्राममध्ये दिसते आपल्याला की ज्या वेळेला पोलन ग्रेन्स विथ नॉन मोटाईल मेल गॅमेट्स अँड सिंगल व्हेजिटेटिव्ह सेल म्हणजेच 3 सेल्ड स्ट्रक्चर आपल्याला दिसतं. शेवटच्या डायग्राममध्ये आपल्याला काय दिसतंय, तर इथं आपल्याला दिसत आहेत की 2 नॉन मोटाईल मेल गॅमेट्स आहेत आणि एक जो आहे तो आपल्याला ट्यूब न्यूक्लियस दिसतोय, म्हणजेच 3 सेल्ड स्ट्रक्चर. आणि ही जी कंप्लीट आपल्याला खालच्या बाजूला दिसते ती पोलन ट्यूब आहे. म्हणजे हे केव्हा तयार होणार आहे, तर जवळजवळ पॉलिनेशन झाल्यानंतर, म्हणजे मेल गॅमेट ज्या वेळेला स्टिग्मावरती जाऊन पडतो तर त्यावेळेला पोलन ट्यूब तयार होते. जर्मपोर्सपासून पुढे 2 मेल गॅमेट्स विथ व्हेजिटेटिव्ह ट्यूब न्यूक्लियस हे आपल्याला ह्या पोलन ट्यूबमध्ये आलेलं आपल्याला दिसतंय. म्हणजे पूर्णपणे आपल्याला हे जे स्ट्रक्चर आपण म्हणतो की डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाईट हे आपल्याला या स्ट्रक्चरला म्हणता येईल आपल्याला. म्हणजे इथं जे स्ट्रक्चर दिसतं आपल्याला पूर्णपणे या स्ट्रक्चरला आपल्याला मेल गॅमेटोफाईट, सगळ्यात शेवटची डायग्राम 3 सेल्ड स्ट्रक्चर, दॅट इज द डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाईट.